Quanto? Non tanto. Una decina di milioni. Possiamo ripianare tranquillamente con i nostri fondi Wilmore. Mai usare i propri soldi quando puoi utilizzare quelli degli altri. Dai, qualcuno che entra nella fabbrica si trova sempre tanti da fare. D'accordo. Ah, Ula, Sì? giù i piedi dalla mia scrivania. Potevi anche morire. Sei in cura da uno psicologo e ti tieni tutte queste cose dentro e non pensi di parlarne con me, tua madre. Ma cosa ti dicevo? Non so nemmeno io cosa è successo. Alia, vai. Non avevo detto che la picciotta era buttana. Caturandi. Iljada leta. Vekovi na naplastena mudrost, božestvenost i prosvetljenje. Milenijumna crkovna i senarodna sveštena ubavina i veličije. 10-vekovna istorija na svetost, slobodoljubije i jedinstvo. Бидете и вие дел од големиот настан. 1000-годишниот јубилеј од основањето на нашата славна и света автокефална Охридска архиепископија. 27 и 28 мај во соборниот архиепископски храм Света Софија во древниот Охрид. Годинава, Фолкфест Валандово ќе ја збогати и освежи музичката продукција со нови музички ноти. Како што прекрасните цветови на калинките ќе прераснат во сочни црвени плодови, така се надеваме дека некои од овогодишните новосоздадени мелодии во духот на народното творештво ќе прераснат во незаборавни фолклорни евергрини. А звуците на познатите хитови, проткаени во изминатите години, напишани од вештите раце на најзастапените и најнаградуваните автори, ќе ви ја облагорода душата и ќе ве вратат многу години наназад. Затоа, на 24 и на 25 мај, фестивалските порти на Домот на културата 25 мај во Валандово ќе бидат ширум отворени и по 34 пат ќе ви понудат возбудливи мигови. Avalon Produkcija vi predstavува Skopje Calling. Супер електронски настан со водечкиот тандем во светската електронска музика Axwell и Ingrosso и хитмейкерот Алан Вокер за прв пат во регионот и тоа на Skopje Calling 2018 стадион на АРМ. Axwell и Ingrosso и Алан Вокер заедно со Морчиба, Нувел Ваг, Тексас и Дарко Рундек. Гаранција за спектакл на светско ниво на ултимативно најголемиот фестивал ова лето во Скопје. Avalon Production. When a bullet comes out the barrel of a gun, it comes out at 513 degrees Fahrenheit. Is there a problem, officer? Not yet. After this weekend, I'm done. Where's my letter of resignation? We'll talk about your retirement when you get back. I just got out of jail for a crime I didn't do. 513. You know what that is? It's a code. It's my man Mike I was telling you about. I need a gunner in case something goes south, you know? We go in, we don't do nothing wrong, but take the money, and then we leave. So you got the map. Let me take the side road down to Mexicali. Sounds easy. Come back in a straight line. Don't stop for nothing. Call me as soon as you get in the States. What the hell? It's not what you think, officer. So
simple job. $4 million, and we are going to the safe. You in? It's all about the cash. Еден човек одлучува за повеќе судбини. И важи само едно правило. My little brother got out of prison. You good? I'm good. Look, I gotta go home and pack. We'll be gone for a couple days. Why me? Why not? You looked them right in the eye and you told them that you were down. You trying to get me killed? Trying to get yourself killed? Bye, Daddy. I love you. Bye, baby. Are you in some kind of trouble? I can't do this right now. I need to know that my money's going to be secured today. You have any idea who would have done such a stupid thing? Who robbed your bank? А главниот збор го имаат парите. People are waiting for us. You're not going nowhere. I suggest you just do what the man says. Кодот на мафијата. Почитувани гледачи, се враќаме со финалето на ТВ дуелот меѓу премиерот и председател на СДСМ Зоран Заев и лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Што е со подоброто утре на граѓаните? Област економија. Премиерот дојавте на власт советување за живот за сите. Просечна плата од 500 евра повисок стандард. Последните податоци на државната статистика покажуваат дека просечната плата во земјава изнесува 385 евра. Кога ќе бидат останатите плюс 115 евра на сметките на први? Јас мислам дека ако покажеме и понатамошни резултати во перформансите, севкупни пред се на буџетот на државата, капиталните инвестиции, продолжат странските и домашните инвестиции во државата, заради притисокот на сеопшта побарувачка на работна сила, ќе се креват платите. Преку минималната плата ја отворивме спиралата на покачувањето на платите и просечните плати во Македонија се веќе за неколку месеци покачени за 5,6%. Ки чекаме новите податоци на статистика и тие ќе растат. Заради тоа што минималната плата го прави притисокот. И не застануваме тука, ги следиме буквално сите аномалии кои што се јавуваат со слабата капацитетност на нашите приватни фирми. Дополнително на 1 мај донесовме одлука со 20%, со 30% да ги подржиме разликите помеѓу минималната плата до 18.000. Затоа што тоа е во најтрудоинтензивните дејности, за да може да се прелее тоа покачување на платите преку спиралата, буквално кај што е можно повеќе луѓе. Со минималната плата граѓаните 90.000 од прилика добија бенефит. 24% во текстилот е зголемена платата, 16% во кожарската индустрија и така натаму. Сега, ова што го очекуваме дополнително треба да значи пораст на севкупните плати. Но најсериозниот пораст на платите ќе се случи ако има инвестиции во државата. Инвестициите се случуваат и заради пријатната атмосфера, заради програмата за економски раст, заради политиките на владата, комплетно и веќе резултатите во Македонија се гледат. Сето тоа верувам дека ќе постигне таргет од 30.000 денари, кој што е нашето ветување до крајот на 2019 година. Јас се надевам, дај Боже и месец порано, 2 месеци порано да биде, тога значи дека перформансите покажале резултат. Но во целиот овој период ние враќаме пари кај граѓаните. Ефтината тарифа од 2 сата за време на работните денови, согласно она што го видовме во извештаите на Евана, 11 милиона и 400 000 евра штедат годишно граѓаните од оние месеци до сега, колку трае ефтината тарифа. Од радиодифузната такса штедат 12 милиона и 400. Тоа се и вратени пари кај граѓаните. Буквално економските политики веќе даваат резултат. Да не заборавиме од каде тргнавме. Урнисана после цунами, комплетна економија, граѓани кои што зимаат 9500 минимална плата, тогаш тоа беше, работнички права згазени, целосно контролирани синдикати и буквално работниците беа на маргините на важноста на тогашната влада. Благодарам. Мицкоски. Да, повторно убава розова слика вака да се слуша, но фактите сега треба да видиме, бидејќи дојдовме сега до бројки. Сега веќе нема лево-десно, сега ќе одиме на бројки. Еве, сега ќе тргнеме од ова цунами најпрвен, ни го заробивте терминот, бидејќи цунами е одлика на оваа влада и на овој економски тим во владата на Зоран Заев. За да вие, господине Заев, имате 30.000 денари или 500 евра просек плата, па дури и на крајот на вашиот мандат, па дури и тоа да бидат редовни парламентарни избори во 2020-та, ќе треба да имате номинален пораст на платите на вработените за 11% годишно. Вие, во вашите макроекономски показатели, објавени транспарентно, како што велите на сајтот на Министерството за финанси, објавувате дека во 2018-та ќе завршите со номинален раст на платите од 4% или реален од 2,3%. Што значи реален кога? 2,3%, не раст на БДП, зборам за платите.